बीजापुर शहर से एक दुखद और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बस स्टैंड के अपोजिट स्थित नरसिम्हा गुडी के खंदक में 33 वर्षीय अंबुजा बड़मकर नाम की महिला की पानी में तैरती हुई लाश मिली है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने पानी में एक महिला का शव तैरता हुआ देखा। महिला को बाहर निकाला जाता उससे पहले ही अंबुजा बड़मकर के घर वाले मौके पर पहुंच गए और उन्होंने शव की पहचान अंबुजा के रूप में की। इस मामले में अंबुजा के पति के घर वालों का कहना है कि अंबुजा मानसिक रूप से परेशान थी और उन्होंने खुदकुशी की है। परिवार का ये भी कहना है कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा या विवाद नहीं था। पति के घर वालों के अनुसार अंबुजा पिछले कई दिनों से पेट दर्द की शिकायत कर रही थी और इस बारे में घर वालों को बार बार बता रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और हर पहलू से इस घटना की तहकीक की जा रही है। आइए अब सुनते हैं इस पूरी घटना को लेकर अंबुजा के पति के घर वालों ने क्या कहा और इसके बाद हम आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे कि अंबुजा के मायके वालों का इस मामले पर क्या कहना है। क्या है भैया? क्या भी नहीं, झगड़े नहीं, क्या भी नहीं, क्या भी नहीं। क्या थोड़ा भाभी को क्या थोड़ा तो हॉस्पिटल ले जाने का था। क्या हॉस्पिटल ले जाने का को चौधरी पास ये लगाए थे नंबर 1 बजे आओ बोले थे उन्होंने। इन्हों सुबह 3:30 बजे गए, 3:30 बजे गए सोमवार दिन ना। क्या गए बाद हमने मालूम है हमें ढूंढे सुबह से ढूंढे बाद यहाँ वहाँ यहाँ भी आए थे हमें ढूंढने, लेकिन हमने वो ये मालूम है प्लेस क्या। तो हमें पूरा ढूंढे अब भी हमने मालूम है क्या। ये मालूम है बाद आ जाएंगे देखो। ये कौन है? हमारे भाभी। नाम क्या है? अंबुजा आड़ा नाम बड़मकर। और कई बार हम दवाखाने के लिए गए। वो पेट दुख रहा था उनका। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर आओ कर बोले थे, आओ आओ कर बोले थे 1 बजे आओ कर बोले बाद 1 बजे बहुत बर्दाश्त नहीं हुआ उनको। उसके बारे में ऐसा कर लें तो आगे तो घर से कैसे नहीं मालूम तुम लोग? घर से गए सो 4 बजे हमारे भाई देखे उठ को 4 बजे देखे उन्हें। देखे बाद मालूम नहीं पड़ा हो नहीं कहाँ गए हमें ढूंढेंगे वहाँ गली में कहाँ तो गए रहेंगे घर को वॉकिंग इनको। सोमवार दिन गए देखो 3:30 बजे। यहाँ है बोल को तुमने मैं आया था यहाँ हमारा इन्हें है हमारा साड़ू आपको देखे वॉकिंग करने आते नहीं यहाँ तुम देखे दोस्त कैसा मालूम तुम ना? कौन तुम्हारे घर वाले से मालूम? क्या हमारे भाभी। तो और भाभी अंदर कैसा मालूम पड़ा तुम्हें? ये ड्रेस को ड्रेस और चप्पल है तो ड्रेस और चप्पल है वो देख कुछ पहचाने। चप्पल ले बेटा रहे चप्पल ले भावसार नगर। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं हुए। उनके घर वाले कहाँ हैं? नहीं अभी बाहर गए तो। तुम्हें क्या लगता है ये खाली पेट दुखने की वजह से या फिर दूसरा भी? ये कुछ क्या भी नहीं उम्र कितनी? उम्र 33। क्या नाम? राजू। ಅವ್ರಗ ಒಂದ್ 8-10 ದಿವಸ ಆಗೈತ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅನ್ಲಾಗ್ತಿದ್ರ ಹೋಗಿ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಮತ್ತ ಇದಕ್ಕ ಬಾವು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಆ ಒಣಗಿನ ಮುಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಅದು ಹೊಟ್ಟಿ ಕೊಯ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಜಾರ ಅವ್ರು ಮತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಗಿದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗ ಅದು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿರಾಗಿದ್ರ ಮನ್ಸಿದಾಗ ಮತ್ತೀಗ ಅದೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮುಂಜಾನೆ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 3:30 ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡು ಊರ ಎಷ್ಟು ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡು ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ ಅಂತ ನಾವು ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಯಾರ ನಮ್ ತಿಳಿಸ್ಯಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ನೋಡಕ್. ಇದು ಮನೆಯವ್ರ ತಪ್ಪ ಇದು ಏನಂತಾರ ಓಣಿಯವ್ರ ತಪ್ಪ ಅಂತೀರೇನು? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟಿದು ಮಾಡ್ತಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಳ. ಈಗ ತಾಯಿ ಮನೆಯವರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜಗಳದ ಸಲುವಾಗಿ ಆಗೈತಿ, ನಿಮ್ ಜಗಳ ಸತಿ ಆತಿತ್ತು. ಜಗಳ ಏನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಆರೋಪ ಅದಕ್ಕೇನು ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಜಗಳದ ಏನ್ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ
ಮೊದಲಿನಿಂತ್ರ 18 ವರ್ಷಲಿಂತ್ರ ಜಗಳ ಹಾಕೋತ್ ಬಂದ ಹಂಗ ಜಗಳ ಹಡ್ಕೊ 18 ವರ್ಷ ಆತ ಮತ್ತ ಅವಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ ಆಕಿ ಮತ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಳ ಆಕಿ. ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಒಂದ್ ಇಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಳ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೊಂದ್ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ ಗರ್ಭ ಕೋಶ ತೆಗಿತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅದೊಂದ್ ಮಾನಸಿಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಳ್ರಿ ಏಕದಮ್. ಮತ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ತೋರ್ಸಿವ್, ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಮ್ಮ ನೀ ಮಾನಸಿಕ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀಯ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಈಗ ತಾಯಿ ಮನೆಯವ್ರ ಅಂತಾರೆ ಅದು ನೀವು ದವಾಖಾನೆಗೆ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೂಫ್ ಅದಾವಲ್ರಿ, ದವಾಖಾನೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆ ತೋರ್ಸಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅದಾವ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸಿ. ಅವ್ರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತಪ್ಪೇ ಅವು, ನಾವೇನ್ ಇದನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಆಜು ಬಾಜು ಮಂದಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ ಜಗಳ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಮತ್ತ ಮನ್ಯಾಗ ಇರ್ತದ ಏನ್ರಿ. ಈಗ ಅಂತಾರ ಈಗ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟ, ನಾ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಅವರು ನಿಮಗ್ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಇದು ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಸುಮ್ಮ ಈಗ 3 ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತ. ಅದು ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾರ ನಮ್ ಮಂದಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಆ ದಿವಸ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಾರಿ? ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡೇನ್ರಿ. ಹಾ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಮಾಡೇನ್ರಿ. ಹೋಗಿದ್ರಿ ಯಾವಾಗಾರ? ಅವ್ರು ಸೋಮವಾರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು? ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕ 12 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿವು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು 5:15 ಫೋಟೋ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5:15 ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರು ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಯಾರ? ಅವ್ರು ಮುಂಜಾನೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ, ಅವರು ಬಂದಿರು, ತಾಯಿ ಮತ್ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮಗನ್ ಬಂದಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರಿ. ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ನಾ ಮುಂಜಾನೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ರೀ. ಅವರು ಅಂಜಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾರ, ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಡಿ ಅದು ತಗೊಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತ ಅಡ್ಡಾಡಿವ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬಳಂಕರ್.